दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब एंड वाले इशू बारे असीं तुहाडे विचार जानना चाहांगे, की कहना चाहोगे तुसीं? देखो बहुत सारे साडे कौम प्रस्त वीरां भैणां ने मैसेजेस दिते ने और डॉक्टर औलख नूं बड़ियां भाव भीनियां श्रद्धांजलियां ने। उन्हां शब्दां 'च मैं क्विकली साझे करांगा। सर जगजीत सिंह गर्चा लिखते हैं डॉक्टर साहब जी, फॉर अटेनिंग खालिस्तान एंड फॉर इट्स सर्वाइवर इट इज़ एसेंशियल दैट ऑल गुरसिख शुड बिकम गुरु खालसा, स्पैशल इन पंजाब एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया। कि खालिस्तान की प्राप्ति लई खालसे बनन की लोड़ है। बिल्कुल ठीक है, पर मैं समझदा है भी जिहड़ा जिथे भी है इस स्टेज ते कौमी घर खालिस्तान दे लई वो तुर पे। बाकी जिहड़ी मंजिल दे पड़ाਅ ने मंजिल तक पहुंचण लई ये सतगुरु तुहानूं आप अगवाई करते हैं। भैन जी मनमंथन कौर लिखते हैं डॉक्टर साहब, यू हैव वेरी ग्रेशियसली पेड रिस्पैक्ट टू डॉक्टर औलख ऑन हिज पासिंग डिस्पाइट एवरीथिंग। utmost respect to you. Dr. Olak's Panthak contribution will always be remembered. वाहिगुरु विछड़ी रूह नूं अपने चरना च निवास बख्शण। भैन जी ने हमेशा वांग ही बड़े प्यारे शब्द कहे ने और मैं समझदा है भी सब चाले हैं हम भी चलना, जो दिसे सो काले खड़ना। सो जिहड़े इक्को ही रस्ते दे पांधी ने वो हम सफर ने, वो गुर भाई भी असी हैगे हैं सारे गुरु दे सिख होण दे नाते। और सतगुरु रहमत करे साडे चों द्वैश ईरखा और एक दूसरे प्रति नफरत ये मिटे और असी इसे ही मंजिल ते मजबूती दे नाल तुरीए। नज़ीर पट्टी लिखते ने माइग्रेशन कर ए मेरा दिल बुलाए करदा है कि इस अपने बुजुर्ग दा पिंड देखा जाए। अच्छा हाँ, माइग्रेशन करके आए ये जड़े औलख साहब सने लायलपुर तो मूव किए सन और मेरा दिल मैनू कहता है कि मैं इन्हां दा देखा बुजुर्ग दा पिंड देखा जाए। USS दा सिर्फ इक्को हल है खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद। साडा सब दा इक्को हल है। मैं ठीक नहीं पढ़ पा रहे। सिमरनजीत सिंह लिखते हैं सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, आई एक्सटेंड माई कंडोलेंसेस टू द फैमिली एंड लव्ड वंस ऑफ डॉक्टर औलख। खालिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। सिंह साहब लिखते हैं डॉक्टर साहब जिस तरीके नाल तुसीं सेंस नाल गल करदे हो, जे किते साडे प्रचारक भी इस तरह हो जाण। वैसे इस वेले काफ़ी मैं देखता है पढ़े लिखे प्रचारक और वीर इस लाइन च ने, भैणां भी ने। और मैं समझदा है भी गल अल्टीमेटली जिहड़ी है वो बैलेंस नाल करके ही तुसी अपना पॉइंट कैरी कर सकते हो। जब तुसी कुड़ितन च आंदे हो उदों तां तुसी अपना आर्गूमेंट लूज कर रहे होंदे। वीर कुलविंदर सिंह तेजी लिखते हैं डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख पास्ड अवे ऑन June 21, 2017। वी सैल्यूट डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख who tirelessly fought our Khalistan. Six for Justice will continue the fight Punjab referendum 2020। ਇਹ Six for Justice ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਵਰੀਵਨ ਐਲਸ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ जिंदाबाद। नज़ीर पट्टी लिखते ने डॉक्टर साहब डॉक्टर औलख सब ते सानू विछोड़ा दे गए ने। रब उन्हां नू अपने चंगे बंदियां विच जगह अता फरमाए, पर सानू डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। रब सानू उन्हां दा बदल अता फरमाएगा, अमीन। कि भी उन्होंने बड़े फेथ के नाल कहा भी उन्हां दा कोई ना कोई रब दिंदा है, उन्हां दी थां ते भी कोई अता फरमाणगे अल्लाह ताला। दर्शन सिंह लिखते हैं डॉक्टर साहब की विदायगी का प्रोग्राम पूरा जाओ जलाल विच होना चाहिए। इस बारे असी ऑलरेडी विचार कर रहे हैं कि किवें वध तो वध मान सन्मान नाल उन्हां दे अंतम रस्मां होण। शाहिद अली खालिस्तानी सत श्री अकाल ऑल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सलाम ऑल। वसीम चीमा, रघबीर सिंह, अमरजीत सिंह वजीर भुल्लर, कृपाल सिंह मीत, जाहिद तरार, जुझार विरक, बाबा रेशम सिंह खुखराना, अजमेर सिंह खालसा, जस्सा संदर ये सारिਆਂ ने फतेह अर्ज की है। प्रभजोत सिंह लिखते हैं ये अमृतसर वैस्ट तो लिख रहे हैं। प्रभजोत पाल सिंह खालिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख इस दुनिया में नहीं रहे,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦੀਵ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 5 ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਪੀਚ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੋ ਗਏ 5 ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਕਦਮ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਫਰੋਮ ਵਿਕੀਲੀਕਸ, a glimpse into Ramnath Kovind's views on discrimination against Dalits। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤ ਫਰੰਟ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ given his views on social justice and empowerment, choosing a leader like Kovind as their presidential candidate was a more natural choice for Sangh Parwar than any radical shift in traditional position on caste system। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ US ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਟਰਲੋਕੂਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਦਲਿਤ ਰਿਮੇਨਸ ਬਲੀਕ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ ਵਿਕੀਲੀਕਸ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ 2005 ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਸਟ ਹਿਆਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਐਨਾਹੀਲੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ RSS ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮੋਰਚਾ ਚੀਫ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਊ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ the true basis of discrimination is economic in nature rather than caste based, as the haves discriminate against the have-nots and use the caste system to perpetuate differences between economic groups। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹੈਵ ਔਰ ਹੈਵ ਨਾਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਗਿਲਡਸ ਇਨ ਫਿਊਡਲ ਯੂਰਪ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਡ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਹਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੱਭਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਚੋਇਸ ਹੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣੇ। ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ, ਢੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜੇ ਵਾਜ, ਨਾਰਦ ਨਾਚੈ ਕਲ ਕਾ ਭਾਉ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਿ ਰਾਖੈ ਪਾਉ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਲ ਛੈਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਦੀਰੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਛੈਣੇ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਦੇ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਢੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜੇ ਵਾਜ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰਦ ਨਾਚੇ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਚਦਾ, ਨਾਰਦ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲ ਕਾ ਭਾਉ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਿ ਰਾਖੈ ਪਾਉ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਖੇਡ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਦ ਔਰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਔਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਜਾਖਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਰਬਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਖਾਏ, ਤਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸੈ ਘਰ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੇਲਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਖਾਏ, ਤਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸੈ ਘਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ 100 ਵਰਿਆ ਜੀਵਨ ਖਾਣ, ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਦਿਨ ਪਰਵਾਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਐ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਕਹਿ ਖੁਦਾਏ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਈ। ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਔਰ ਕਹਿ ਖੁਦਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਿਓ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫਰਮਾਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਛ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤਾਂ ਕਿਛ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ 2 ਰਾਤ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਛ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ T4। ਬੁਲਾਦੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।